सारी प्रैस दे इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दे सारे मेरे सत्कारयोग भैनों भरावो और नाल मंच ते विराजमान महकमिਆਂ ਦੇ अधिकारी साहबान, सब तो पहला मैं पंजाबी च कहा जी आयां नूं। किहड़े शब्दां दे नाल तुहाडा मैं स्वागत करां और पंजाब दे खास करके रीत है, रिवाज है, घर आए सज्जणा नूं उन्हां दी खुशामद करना, उन्हां नूं जी आया कहना, ये साडे वड्डे वडेरियां दा इतिहास और सुझाव और अकल और जो सानू सिखाया गया है, ਉਹਦੇ 'ਚ अक्सर ही ਜਿਹੜੇ बहुत प्यारे सज्जण ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं उस पंजाबी दी छोटी जी आमद जोड़ू कहा जाता है, नहीं अज कोई आया साडे वेड़े, नहीं अज कोई आया साडे वेड़े। अज पंजाब सरकार वालों पंजाब दे हरमन प्यारे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होना वालों उन्हां दे ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ जो 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ पूरे हो गए, चौथा चल रहा है, जो असी लोगों नाल वादे कीते सी, जो असी कीता और करन जा रहे हैं। और मैनू ये भी फकर है कि पहली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आ जिन्हें 1 साल पहला अपना लेखा जोखा प्रैक्स के सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है पहला किसी सरकार ने किया नहीं है। लारे वादे इलैक्शन लड़न तो पहला ते आखिरी इलैक्शन लड़न तक किए जाते हैं। सूई सूई का धागे धागे का हिसाब, टके ते पैसे ते रुपये का हिसाब देण वास्ते महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री की कांग्रेस पार्टी की सरकार तुहाडे सामने पेश हुई है। प्रेस एक ऐसी चीज है, पूरे नूं देश नूं चलाउण वास्ते, देश की रक्षा करने वास्ते जिथे सानू फौज की जरूरत है ना, उत्थे प्रेस की भी बहुत जरूरी जरूरत। अंदरूनी जिहड़ी गल है, अंदरूनी सेफ्टी है देश की, वो प्रेस तो बगैर सेफ नहीं रह सकती। किसी गरीब नाल धक्का है, किसी की कोई सुनता नहीं है, किसी के हकों ते डाका पैदा है, तो प्रेस है जिहड़ी एक एक शब्द लिख के दुध का दुध पानी का पानी साबित करने की कोशिश करती है। और प्रेस वाले भी देखे ने जंगां दे विच, भावें 1971 की लड़ाई होवे, जदों पूरे देश ने बांग्लादेश आज़ाद करा के जश्न मनाया सी, उत्थे प्रेस वाले बैठे सी, हिम्मत करके बिना गोली तो, बिना तोपां तो, बिना पिस्तौलों तो। उदों आ नहीं सी हुंदा, उदों कलम सी जां कागज का टुकड़ा सी, अपनी जान हथेली ते रख के मैं कैमरे हुंदे सी। उदों दा जायजा रोज दी रोज प्रेस दा, अज की हो रहा है, अज की कर रहे हैं, अज देश किस पासे जा रहा है, उदों भी प्रेस का अहम रोल सी। सो अज असी तुहाडे सामने पेश होए हैं।
2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੀਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੀਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आप क्या चाह सोचते हैं। मैं जी मैं तो सोचता हमारी सरकार आ रही है। कहते नहीं, बड़ा सोहना जा सी वो बंदा चैनल का इंचार्ज। मैं क्या आप क्या सोचते हो, कहते आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मैं गलत फहमी में हो। कहता नहीं 100% आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। फिर मेरी बात सुन लो। मैं क्या कहते बोलिए। मैं जैसा आप सोचते हैं सरकार तो हमारी बनेगी। फिर 60 से 65 सीटें आएगी। फिर कहता आप जैसे आप सोचते हो, जैसे मैं सोचता हूं 70 से 80 सीटें आएंगी। और तुसी देखो परमात्मा। कहते आपको कैसा पता है। मैं जमीन का कीड़ा हूं, जमीन पे रेंगता हूं। जिन वोटों की आप बात करते हैं उनकी वोट है नहीं है। जदों 77 सीटां आईयां और वो लोग आप आए मेरे को, कहते आपको कैसा पता था। मैंने आप ही कहा था ना। आप तो कहते थे मैं भी नहीं जीतूंगा। मैंने कहा ना जैसे आप कहते फिर 6-7 हज़ार पर जीतूंगा, और जैसे मैं कहता हूं मैं 20,000 पर जीतूंगा। 20,000 तो जिते। सो जेड़े लोकां च रहिंदे ने, जेड़े लोकां दी रमज नूं समझदे ने, जेड़े लोकां दा भला करना चाहुंदे ने, हक हकूकां तो जाणू ने, वो लोगों सामने भावें विखावा घट कर सकन, अपने निशाने दे पक्के हुंदे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार भावें प्रचार च पछड़ी होवे, प्रचार भावें घट करदी होवे, अखां मीच के अपने रस्ते ते तुरी चली आउंदी है। सो असी अपने काम वल आईए। असी वादे कीते। मेरे को महकमा है, महाराज साहब ने दिता फॉरेस्ट का, जिहदी अज पूरी दुनिया च जरूरत है। सब तो वध जे जरूरत है फॉरेस्ट की जरूरत है। ऑक्सीजन तो बगैर बंदा जी नहीं सकता है। ये हवा है, इनू साफ करने वास्ते साडा फॉरेस्ट की अति जरूरी है। जदों असी आए और मेरे सामने एक बहुत वड्डी चुनौती सी। साडे महकमे के अफसर डरे हुए सी कि जी साडी कोई राखी नहीं करता, इत्थे सियासत हो जाती है, जंगल किवें रहणगे, जंगलों की जमीन तो लोग दबी बैठे ने। सरकारां च असर सूक वाले बंदे आउंदे ने, 100-100 एकड़, 50-50 एकड़, 200-200 एकड़ लोगों ने जमीन दबी हुई है। फॉरेस्ट कित्थों वधेगा। मैं अपना सर्वे किया, वो असर सूक वाले बंदे पहला चुने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੂਖ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੱਬੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਟੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਕਰੋੜ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛਡਾ ਲਈਏ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਐਸਪੀ 2 ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ 15,000 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ 600-700 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕਈ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ, ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2872 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2017-18 'ਚ 879 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ, 18-19 'ਚ 1688 ਏਕੜ, 19-20 'ਚ 13,132 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ, ਔਰ 20-21 ਦੌਰਾਨ 3247 ਏਕੜ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 19,000 ਏਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ऐसे कैसा हो सकता है? मैं ऐसे हो सकता है, नीयत हो, नीति हो तो हो सकता है, नहीं तो और भी जा सकता है। कहते हमारे तो जा रहा है, हम लेके आए हैं। और उत्थे दे मिनिस्टर ने, सेंटर ने आप खड़े होकर कहा कमाल होगी, कहते इनकी नकल करो पंजाब के लोगों की। और अज मैनू ये माण है, गुरु नानक साहब जी का 550वां आपां सारा साल मनाया प्रकाश उत्सव। राज दे 12,986 पिंडां विच 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 432 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ, ਘਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਫਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ 41.5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 15 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9,97,000 ਪੌਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਨਕੈਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 34,988 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਨਕੈਪਾ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 19,125 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਿਆ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1292 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤੌਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਏਕੜ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੂਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰੇਟ 10,204 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1185 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4404 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 14.37 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪਰ ਬੂਟਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੂਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਬੂਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ, ਔਖੇ ਪਾਲਣੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ। 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਉਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 19,082 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 10,873 ਧੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਧੀਆਂ 8209 ਧੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 15,000 ਰੁਪਏ, 7,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2002 ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ 2017 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 51,000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 51,000 ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 51,000 ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2012 'ਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 2017  'ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਤੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਭੱਜ ਜਾ,
पूरे देश चों पहला सूबा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नां ते 2020-21 तो अपनी स्कीम लॉन्च की है, वजीफा दे रहे हैं। ये छोटी गल नहीं है और यही वड्डी प्राप्ति है। असी अपने गरीबां नूं आप देखांगे। तुसी भज गए हो, भज जाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसान का भी ख्याल रखेगी, गरीब का भी ख्याल रखेगी, बच्चों ते बुढ़े ते जवानों का भी ख्याल रखेगी। ये बहुत वड्डी उपलब्धता है। बाकी ऑफिसर साहबान ने सारे अपने आंकड़े उंकड़े का पर यही जानते हो, मैं तो काम करने वाला बंदा भी किधर ਨੂੰ दौड़ना बई किलोमीटर तुसी नप्पिओ बाद मैं तो दौड़ने वाला बंदा, दौड़ के दिखाऊंगा। जदों हिम्मत नहीं रहेगी दौड़न की, मैदान च नहीं आऊँगा, मैदान छड्ड देंगा। असी काम करने वाले बंदे हाँ। एक गरीब ते दिहाड़ीदार लोगों चों निकल के सानू गुरु महाराज ने एक ऐसी कुर्सी ते बिठाया है जिहदा असी कदे कोई भला कर सकते हैं। जिदण मन च ये तांग नहीं रहेगी ना, तो गुरु महाराज सानू कदे बख्शे ना, असी फिर घर बैठ जाएंगे। आ दूजा तीजा मेरे महकमा मेरे को हैगा की है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। किसी वेले बहुत वड्डा महकमा हुंदा सी, सारे पंजाब दा भार इसे ते हुंदा सी। हुण केवल ते केवल असैंबली का काम है या साडे कोल कैलेंडर ने, डायरियां हन, जिहड़ियां जरूरी कागजात ने साडे कोल नवीं। असी जिवें सरकारी प्रैस मोहाली ते पटियाला विखे वख-वख विभागां लई कई तरह के रजिस्टर, यूनीवर्सल एंड ANT फार्म, किताबां, मैगजीन अजे चोण विभाग लई मसौदे ते छपाई दी टाइम ते चल रहा काम, उन्होंने लेट नहीं होने दिता। और बड़े गुरु नानक साहब का जो दिहाड़ा आया उहदा ते कैलेंडर, उन्हों की याद च जो काम ड्यूटी बनती सी विदन टाइम इस महकमे ने किया है। और जिन्ना इन्हों मशीन कोई नवी चाहिए फार दी टाइम मशीन भी लिया के दी है। साडी कोशिश है कि सरकारी काम प्राइवेट हत्थां च ना जावे और सरकार दे काम साडी प्रैस आ जिहड़ी अपने तरीके दे नाल लोकां नूं रोजगार मिलता रहे ते असीं करदे रहिए। सो मैं इन्ना कुछ कहंदा होया तुहाडा धन्नवादी हाँ। तुसीं आए हो और नवे साल की बधाई मैं देनी भुल गया। नवे साल की बधाई है। इंशाअल्लाह परमात्मा ये ना करे 2020 जिहड़ा बहुत दुनिया ते माड़ा गया है, बड़ियां मुश्किलां भरा, कई साथी विछड़ गए और कई डर ते भय की जिंदगी जी रहे हैं। गुरु महाराज कृपा करे विश्व का भला होए। 2021 सारिਆਂ ਲਈ खुशियां भरा और सारिਆਂ ਲਈ तरक्की भरिया होवे। धन्नवाद। जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो मंत्री जी। जी बिल्कुल। ये प्रोग्राम हमेशा हर जिले च असी देवांगे। वो मैडिसन बूटे देवांगे जिहड़े घर च रखण वास्ते तुसी अपने टेबल ते रख लो। और एक बहुत वड्डी गल है, इस वारी मैं चंदन के बूटे भी देने हैं। अपने अपने घरां च लाओ। मैं अपने घरे लाए ने तां कहा है। कोई व्यक्ति कहता तुसी अज मैनूं कह रहे हो गुड़ खाना माड़ा हुंदा है, इन्नी देर दे पहला नाल सी उदों क्यों नहीं कहा? कहंदा उदों गुड़ मैं खांदा सी तां माड़ा नहीं सी कहंदा। हुण मैं बूटे तां मैं अपने घर लाए ने चंदन के बूटे। साडी पंजाब की धरती हर बूटे नूं साडे कई जगह हथ मुहा इत्थे जाके मुल्लांपुर जाके देखो 10-10 फुट के बूटे होए ने। 1500 बूटा इत्थे है। 15,000 बूटा साडा दसूए च लाया है।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆਫੀਸਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਰਓ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਪੋਸਟ ਜੀ ਉਹ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਯੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਸਰੈਂਡਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊਗਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਫਲਾਣੇ 2 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਭਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਰੇ ਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਫੇਰ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਢਾ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਚੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕੱਟੀਆਂ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆਨੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, 3 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 500-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 500-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ FIR ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਣਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਟੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? FIR ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਖਾ ਉਹ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 17, 18, 18, 19, 19, 20 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿਲकुल नहीं, कोई नहीं दे रही, अजी तो नेड़े तेड़े भी नहीं। जय हिंद, जय हिंद।